The Lydians proceeded on their journey and executed their commission. They are said to have received the following reply from the Pythian priestess: that to avoid the determination of destiny was impossible even for a divinity, that Croesus in his person expiated the crimes of his ancestor in the fifth descent, who, being a guardsman of Heraclid, was seduced by the artifice of a woman to assassinate his master, and without the remotest pretensions succeeded to his dignities, that Apollo was desirous to have this destruction of Sardis fall on the descendants of Croesus, but was unable to counteract the decrees of fate, that he had really obliterated them as far as possible, and to show his partiality to Croesus had caused the ruin of Sardis to be deferred for the space of 3 years, that of this Croesus might be assured that if the will of the fates had been punctually fulfilled, he would have been 3 years sooner a captive. Neither ought he to forget that when in danger of being consumed by fire, Apollo had afforded him his succor. That with respect to declaration of the oracle, Croesus was not justified in his complaints, for Apollo had declared that if he made a war against the Persians, a mighty empire would be overthrown, the purport of which communication, if he had been anxious to understand, it became him to have inquired whether the god alluded to his empire or to the empire of Cyrus, but that, not understanding the reply which had been made, nor condescending to make a second inquiry, he had been himself the cause of his one misfortune. That he had not at all comprehended the last answer of the oracle, which related to the mule, for that this mule was Cyrus, who was born of 2 parents of 2 different nations, of whom the mother was as noble as the father was mean. His mother was a Mede, daughter of Astyages, king of Medes. His father was a Persian tributary to the Medes, who, although a man of the meanest rank, had married a princess who was his mistress. This answer of the Pythian to the Lydians on their return was communicated to Croesus. Croesus, having heard it, exculpated the deity and acknowledged himself to be reprehensible. Such, however, was the termination of the empire of Croesus, and this the recital of the first conquest of Ionia, 546 BC. தெய்வங்கள் தங்களுக்குற்ற விதிகளிலிருந்து தப்ப முடியாது என்பதை எடுத்த எடுப்பிலேயே அப்போலோ அறிவித்திருப்பதிலிருந்து எவரும் விதியிலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். இதைப் போலவே பாபிலோனிய சக்கரவர்த்தியான நெபுசத்ரசர் தன்னுடைய சாம்ராஜ்யத்தின் முடிவை முன்கூட்டி அறிவித்தபோது தன்னுடைய ஆதி முன்னோர்களான பார்வதி பரமேஸ்வரர்களாலும் பேலஸ் அண்ட் பெல்டிஸ் விதியை தடுத்து நிறுத்த முடியாது என்பதை வருத்தத்துடன் அறிவித்திருக்கிறார். பொதுவாக மனிதர்கள் அறிவு, புத்தி, மதி, சித்தம் முதலியவைகளை அவரவர்களின் நிலைக்கு தக்கவாறு ஏற்று வருகிறார்கள். இவைகளுள் நல்லறிவின் வளர்ச்சியை புத்தி என்றும், இந்த புத்தி மேன்மேலும் வளரும்போது மதி என்றும், மதியானது பக்குவத்துடன் வளரும்பொழுது அதை சித்தம் என்றும் கூற வேண்டும். ஆனால் நாம் இந்த உற்ற பதங்களை நமது இஷ்டப்படி பயன்படுத்தி வருகிறோம். இதே விதமாக ஞானம் என்ற பதத்தை நம்மிடையே சந்தர்ப்பம் நேரும் பொழுதெல்லாம் பயன்படுத்தி வருகிறோம். நிற்க மதியின் உச்ச நிலையை அடைந்தவர்களை முற்றின விவேகி என்று கூறலாம். இவர்களுக்கு கிரகங்களின் விளைவுகள் கிடையாது. எனவே விதியை மதியால் வெல்லலாம் என்ற வாக்கியம் இவர்களுக்கே உரித்தாகும். அடுத்தபடியாக தெய்வ விவேகிகளும் தெய்வ சாதுக்களும் மகான்களும் சித்த வளர்ச்சியில் முன்னேறிக்கொண்டே போகின்றவர்கள் ஆவார்கள். முடிவாக துறவிகளோ சித்தம் தெளிந்தவர்களாவர். இவர்களோ மற்றவர்களுடைய விதிகளையும் மாற்றக்கூடிய வல்லமையுடையவர்கள் ஆவார்கள். இக்காலத்திலோ விதிகளை மாற்றும் மந்திரவாதிகளும் புரோகிதர்களும் ஏராளமாக தோன்றிவிட்டனர். இத்தகைய ஜீவனத்தினர்களை அணுகும் நாம் நம்முடைய பெட்டி காலியாகும் முறையில் நிவர்த்தி ஏற்படாதை நினைத்து வருந்துபவர்களே ஆவோம். காகம் உட்காருவதற்கும் பனம்பழம் விழுவதற்கும் ஒத்துக்கொள்வதைப் போல நிவர்த்தியாகும் வேளை ஒத்துக்கொண்டு விட்டால் அந்த ஜீவனத்தினால் நிவர்த்தி ஏற்பட்டு விட்டதாக நாம் நினைத்து விடுகிறோம். ஆனால் இதே ஜீவனத்தினால் நிவர்த்திக்கப்படாத ஆயிரக்கணக்கான கேசுகளை பற்றி எவரும் பேசுவதில்லை, வெளிவருவதும் இல்லை. சித்த பிரமைக்கோ வியாபார பெருக்கத்திற்கோ தீராத நோய்களின் நிவர்த்திக்கோ ஊனங்களுக்கோ சந்ததிக்கோ கேஸில் சூட் ஜெயிப்பதற்கோ புதையலுக்கோ லாட்டரி சீட்டுக்கோ உத்தியோக உயர்வுக்கோ விரோதிகளை பணிய வைப்பதற்கோ தகாத கணவனை திருத்துவதற்கோ நோயினால் நேரக்கூடிய மரணத்தை தவிர்ப்பதற்கோ இத்தகைய ஜீவனத்தினர்களை நாடும் நிலைமைக்கு மக்கள் அறிவை இழந்து விட்டனர்.
ஆற்றோடு போகிறவன் மிதக்கும் துரும்பை பற்றுவதைப் போல அவதிப்படும் பகுத்தறிவை கொண்டவர்கள் கூட தெய்வங்களை பயன்படுத்தும் ஜீவனத்தினர்களை அணுகுவதில் ஆச்சரியப்படுவதற்கில்லை. கிரக தெய்வங்களால் கொடுக்கப்பட்டு வரும் வினைப்பயன்களை இந்த மந்திர ஜீவனத்தினர்களால் மாற்றிவிட முடியாது. இந்த நிவர்த்தி மந்திரங்களுக்கான முறைகள் சமீப காலத்தியவர்களால் கற்பிக்கப்பட்டவையாகும். நமது தீய வினை பயன்கள் ஒவ்வொன்றும் குறிப்பிட்ட ஒரு சில நாட்கள் வரையிலோ ஆண்டுகள் வரையிலோ ஆயுள் வரையிலோ தெய்வங்களால் வரையறுக்கப்பட்டவைகளாகும். மந்திர சடங்குகளை முடித்து கட்டும் இத்தகையவர்களின் மூலம் எவரும் நிவர்த்தியோ காரிய சித்தியோ அடைந்து விட முடியாது. மந்திரங்களினால் வினைகளை அகற்றிக் கொள்ளலாம் என்று தெய்வங்கள் சொல்லவில்லை. தெய்வங்களை கடமையுடன் ஆராதிப்பதற்காகவே வர்ஷிப் மந்திர ஹோமங்கள் அருளப்பட்டிருக்கின்றன. புராண புருஷர்களுக்கு நேர்ந்த பல சம்பவங்களில் கூட அவர்கள் மந்திர ஹோமங்களினால் நிவர்த்தித்து கொள்ள முடியவில்லை. பரிஷத் மகராஜன் பாகவதத்தை சிரவணம் பண்ணினான், அவ்வளவுதான். பாபிலோன். இப்பொழுது பண்டைய பாபிலோனிய ராஜ்யத்துக்கு புறப்படுவோம். உலக சரித்திரத்தில் முக்கியத்துவத்தையும் புகழையும் பெற்ற நெபுஷத் ரசர் என்ற சக்கரவர்த்தியை பற்றிய சில வரிகளை சுருக்கமாக குடிக்கிறேன். நெபுசத் ரசர் ஓர் தெய்வ சாதுவின் நிலையை அடைந்தவராவர். இவர் வடமேற்கு இந்தியாவிலிருந்து ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள லிபியா, ஐரோப்பாவில் உள்ள ஐபீரியா, மாடர்ன் ஸ்பெயின் வரையிலுள்ள ஒரு பரந்த சாம்ராஜ்யத்தை அமைதியுடன் ஆண்டார். 40 மைல்களை சுற்றளவாக கொண்ட இவரது தலைநகரான பாபிலோன் 330 அடிகளை உயரமாக கொண்ட ஓர் மதிலால் சூழப்பட்டிருந்தது. மதிலின் அகலம் 75 அடிகளை கொண்டதாகும். இதைப் போலவே 2 சிறிய மதில்கள் அடுத்தடுத்து நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்தன. இந்த மதில்களுக்கிடையில் அமைந்திருந்த அகழிகள் கடலைப் போல தோற்றமளித்தனவாம். யூப்ரட்டிஸ் நதியிலிருந்து பாய்ந்து வந்த இந்த கடல் திரும்பவும் யூப்ரட்டிஸ் நதியிலேயே உபநதியாக ட்ரிபியூட்டரி கலந்ததாக சொல்லப்படுகிறது. தவிர இந்த மதிலின் உச்சியில் 60 அடி உயரத்தை கொண்ட பல காவல் கூடங்கள், வாட்ச் டவர்ஸ் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. கன பித்தளைகளால், சாலிட் பிராஸ் நிர்மாணிக்கப்பட்ட நூற்றுக்கணக்கான பிரம்மாண்ட வாயிற்படிகள் இந்த மதில்களை அலங்கரித்து கொண்டிருந்தன. உலகிலேயே ஆதிஷேத்திரமான தின்தீராவை, பாபிலோன், ஓர் பித்தளை நகரம் என கூறலாம். நாட்டின் பல நிர்மாணங்களின் பகுதிகள் பித்தளை கவசங்களினால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தன. இதைத் தவிர சுமார் 700 அடி உயரத்தில் பல அடுக்குகளை கொண்ட ஓர் தொங்கும் தோட்டத்தையும், ஹேங்கிங் கார்டன்ஸ், நெபுசத் ரசர் முடித்தேற்றினார். ஒவ்வொரு மாடியிலும் ஓங்கி வளர்ந்த மரங்களும் உத்தியானவனமும் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. பண்டைய காலத்திய 7 உலக அதிசயங்களுள் இதுவும் ஒன்றாகும். இந்த 2 நிர்மாணங்களும் நாபோபொலாசர் ஆரம்பிக்கப்பட்டு அவருடைய தனையரான நெபுஷத்ரசர் காலத்தில் முடிக்கப்பட்டவைகளாகும். இவைகளைத் தவிர அரண்மனைக்கு பக்கத்தில் ஜூபிட்டர், பெலூஸ் என்ற தெய்வத்திற்கு ஒரு பிரதான கோவில் கட்டப்பட்டிருந்தது. 8 பர்லாங்கு சுற்றளவில் உள்ள இந்த கோவிலின் நடுப்பாகத்தில் ஒரு பர்லாங்கு உயரத்தில் ஒரு கோபுரம் நிர்மாணிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த கோபுரத்தின் உச்சியில் உள்ள ஒரு மண்டபத்தில் சில தங்க நாற்காலிகளும் மேஜைகளும் வைக்கப்பட்டிருந்தன. இவைகளைத் தவிர ஓர் சாய்வு நாற்காலியில் அமர்ந்திருக்கும் ஜூபிட்டர் பகவானின் விக்கிரகமும் அதற்கு எதிரில் ஓர் பிரத்யேகமான மேஜையும் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டிருந்தன. இவைகளும் தங்கத்தினால் உருவாக்கப்பட்டவைகளாகும். மேலும் இந்த மண்டபத்தில் ஆண்வாடையை கொள்ளாத ஓர் தெய்வீக ஸ்திரீ வாசத்தை ஏற்று வந்தார். தெய்வ வாக்குகள் இவர் மூலமாக ராஜாங்கத்திற்கு அறிவிக்கப்படுவதுண்டு. இந்த மண்டபத்தில் பகவான் அன்றாடம் இரவில் தங்கி போவதாக சால்டியர்கள் ஹீராதத்தரிடம் கூறினார்களாம். அந்த தங்க விக்கிரகத்தின் பெருமானம் 800 டாலண்ட்களாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அக்காலத்திய பாபிலோனியர்கள் எகிப்தியர்களைப் போலவே தெய்வீகத்திலும் சாஸ்திர கலைகளிலும் செல்வத்திலும் பிரகாசித்தனர். நெபுசத் ரசர் யூத பிராஃபட்டுகள். இப்பொழுது சூரிய வம்சத்தில் வந்த நெபுசத் ரசரின் பக்கம் திரும்புவோம். தெய்வங்களின் ஆக்ஞையை சிறமேற்கொண்டு ஆட்சி புரிந்து வந்த நெபுசத் ரசர் தன்னுடைய சாம்ராஜ்யம் அடிமையாகப் போவதை வருத்தத்துடன் முன்கூட்டியே அறிவித்தார். ஒரு நாள் தர்பாரில் வீற்றிருந்த பொழுது தெய்வம் அவரை போற்றிக் கொண்டது. இத்தகைய அருளை பெறுபவர்கள் தாங்கள் பேசுவதைப் போலல்லாமல் தெய்வமே கூறுவதைப் போல் பேசுவது வழக்கமாகும். ஆனால் நெபுசத் ரசர் சம்பந்தப்பட்டவரையில் பகவான் தன்னுடைய வாக்கை சக்கரவர்த்திக்கு அளித்திருக்கிறார். சக்கரவர்த்தி ஒருமுறை வீறிட்டுவிட்டு தன்னுடைய சபையோர்களுக்கு பின்வருமாறு அறிவிக்கிறார். ஓ பாபிலோனியன்ஸ், ஐ நெபுச்சட்ரேசர் foretell unto you a calamity which must shortly come to pass, which neither Belus my ancestor nor his queen Beltis have power to persuade the fates to turn away. A Persian mule shall come, and by the assistance of your gods shall impose upon you the yoke of slavery, the author of which shall be made the vainglory of Assyria. Before he should thus betray my subjects, oh
that he might be cast out to wander through some desert, where there are neither cities nor the traces of men, a solitary among the rocks and caverns, where beasts and birds alone abide. But for me, before he shall have conceived these mischiefs in his mind, a happier end will be provided. தன்னுடைய சாம்ராஜ்யத்தின் முடிவுக்கு மூல காரணமாக இயங்கப் போகும் அஸ்தியேஜியின் மனதில் அந்த துரெண்ணம் உதிப்பதற்கு முன்பே மற்றொரு ஆனந்தமயமான வாழ்க்கையில் தான் அமர்ந்துவிடப் போவதை கூறி முடித்த சக்கரவர்த்தி ஒரு கணம் தெய்வ தியானத்தில் ஆழ்ந்தார். அவ்வளவுதான். அவருடைய நாவிலிருந்து வந்த வாக்கின்படியே பகவான் சக்கரவர்த்தியை ஆட்கொண்டு விட்டார். மீடிய அரசரான அஸ்தியேஜி தனது புத்திரியை ஓர் அற்ப குடும்பத்தில் பிறந்த ஓர் பர்ஷியனுக்கு மணம் செய்து வைத்தான். இத்தகைய தம்பதிகளுக்கு பிறந்த காரணத்தினால் சைரஸ் பிசி 558 to 529 மியூல் என்ற பதத்தால் தெய்வங்கள் குறிப்பிட்டு வந்தன. பாபிலோனியாவின் மேல் படையெடுக்க தான் திட்டமிட்டிருப்பதை தன்னுடைய பேரனான சைரஸினிடம் கூறி அவனுடைய உதவியும் அஸ்தியேஜி நாடியிருந்தான். இதற்கிடையில் தன்னுடைய பேரனாலேயே தனக்கு ஆபத்து நேரப்போவதை தெய்வத்தின் மூலம் அறிந்த அஸ்தியேஜி சைரஸை கொன்றுவிடத் திட்டமிட்டான். இதை தெரிந்து கொண்ட சைரஸ் மீடியாவுக்கு எதிராக போர் புரிந்து பாட்டனை சிறைபிடித்தான். இத்தகைய அவமானத்தை தாங்க முடியாத பாட்டனார் கிங் ஆஃப் மீடியா சிறையிலிருந்து தப்பித்து ஓர் அனுமானுஷ்யமான வனாந்திரத்தை அடைந்து பசிதாகத்தினால் தவித்து அவ்விடத்திலேயே மடி நேரிட்டது. எனவே நெபுசத்ரஸரின் சாபம் இவ்விதமாக பலித்தது. மீடிய அரசனுக்கு நேர்ந்த அத்தகைய ஓர் கதியை யூத ப்ராஃபட்டுகள் ஜூவிஷ் ப்ராஃபட்ஸ் வேறு விதமாக பாடியிருக்கிறார்கள். அதாவது, மானிடவாடியே அல்லாத ஓர் காட்டில் நெபுசத்ரஸர் விரட்டப்பட்டதாகவும் அங்கே ஓர் காட்டுமிராண்டியைப் போல் நீளமான நகங்களுடன் அடர்த்தியான ரோமத்துடனும் அலைந்து திரிந்து காட்டிலேயே மடிந்ததாகவும் தங்களுடைய மத புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறார்கள். சக்கரவர்த்திக்கு கப்பம் கட்டி வந்தவர்களுள் இஸ்ரேலர்களும் ஒருவராவர். இவர்கள் சற்று மூர்க்கத்தனம் உள்ளவர்கள். அக்காலத்தில் இந்த இஸ்ரேலர்கள் யூதர்களாக மாறவில்லை. ஆனால் இஸ்ரேலர்கள் ஆதிகாலத்திலிருந்தே யூதர்களாக இயங்கி வந்ததாக யூத ப்ராஃபட்டுகள் எழுதியிருக்கிறார்கள். இவர்களுடைய மூர்க்கத்தனத்தை அறிந்து வைத்திருந்த நெபுசத்ரஸர் அவர்களை கண்காணிக்க பாபிலோனிய அதிகாரிகளை நியமித்திருந்தார். ஆனால் இந்த மூர்க்கர்கள், இந்த அதிகாரிகள் ஒருவரை கூட விடாமல் கொன்று தீர்த்தனர். இதை அறிந்த சக்கரவர்த்தி அவர்களை பழி தீர்க்கவில்லை. அவர் நினைத்திருந்தால் இஸ்ரேல் நாட்டையே அழித்திருக்கக்கூடும். சக்கரவர்த்தி இஸ்ரேல் நகரங்களில் உள்ள பெரும்பாலான மக்களை அண்டைய நாடுகளில் குடிபெயர்த்தார். பெருநகரங்களில் உள்ளவர்களையும் முக்கியமாக ஜெருசலத்தில் இருந்த மக்களையும் பாபிலோனுக்கு குடிபெயர்த்தார். எவருக்கும் அவர் தண்டனை அளிக்கவில்லை. அவர்கள் பாபிலோனியாவில் சுதந்திரத்துடன் தனித்து வாழ்வதற்கும் அனுமதி அளித்தார். மேலும் ஸ்திரீகளையும் வயது வந்தவர்களையும் வண்டிகளில் அமர்த்தி பாபிலோனுக்கு கொண்டு வரச் செய்தார். சரித்திர முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த சம்பவத்தை பேராசிரியர்கள் பாபிலோனியன் கேப்டிவிட்டி என்று குறிப்பிட்டிருக்கிறார்கள். இஸ்ரேலியர்கள் பாபிலோனில் சிறைபிடிக்கப்பட்டதால் யூத கடவுளான ஜெகோவா சக்கரவர்த்தியை காட்டுக்கு விரட்டி மரண தண்டனை அளித்ததாக யூத ப்ராஃபட்டுகள் பாடியிருக்கிறார்கள். பாபிலோனியாவின் முடிவை பற்றி நெபுசத்ரஸர் 604 to 561 கூறினார் அல்லவா? நெபுசத்ரஸரின் ஆட்சிக்கு பிறகு 3 அரசர்களின் காலம் வரையில் சூரிய வம்சம் நீடித்தது. கடைசி அரசருக்கு சந்ததியற்று போனதால் தெய்வ வாக்கின் பிரகாரம் அந்த நாட்டில் அவதரித்த நபோனிடஸ் என்ற தெய்வ சாதுவை பிராமணர்கள் ஆசனத்தில் அமர்த்தினர். நபோனிடஸ் போன்ற ஓர் தெய்வீக புருஷரை சிம்மாசனத்தில் அமர்த்த பகவான் ஆக்ஞையிட்டதை பிரக்யாதி பெற்ற பெரோசஸ் என்ற பாபிலோனிய வேதாந்தி தனது நூலில் கூறியிருக்கிறார். கிரேக்க மேதாவிகள் தங்களுடைய நாட்டில் பெரோசஸுக்கு பொன்னாவுடன் கூடிய ஓர் வெண்கல சிலையை நிறுவி கௌரவித்தனர். அரசியலில் ஈடுபடாமலிருந்தும் நபோனிஸ்தஸின் ராஜ்யம் 16 ஆண்டுகள் வரையில் ராமராஜ்யம் போல் பிரகாசித்து வந்தது. இவருடைய காலத்தில் மிக பிரம்மாண்டமான கோட்டை வாயில்கள் அனைத்தும் சிறந்த வண்ணமாகவே இருந்தன. 16 ஆண்டுகளில் ஏதாவது முக்கியமான ஒரு சில விசேஷ நாட்களில் அவர் பாபிலோன் அரண்மனைக்கு வந்து போவதுண்டு. அவர் டீமா என்ற ஒரு குக்கிராமத்தில் தன்னுடைய தியான வாசத்தை ஏற்று வந்தார். ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் பாபிலோன் அண்ட் அசைரியா பை ப்ரொஃபஸர் ரோஜர்ஸ் வால்யூம் 2 பேஜ் 361. சைரஸ் தன்னுடைய திட்டத்தின்படி பாபிலோனை கைப்பற்றுவதற்காக வந்து கொண்டிருந்தபொழுது நபோனிதஸ் பெல் என்ற பரமேஸ்வரனுக்கு பிரீதியான ஓர் சமாராதனையை அரண்மனை மண்டபத்தில் நடத்தி கொண்டிருந்தார். பொதுவாக ஓர் எதிரி ராஜ்யத்தை கைப்பற்ற வருவதை தெய்வம் உற்றவரிடம் வலுவில் அறிவிக்க தேவையில்லை. நபோனிதஸ் சம்பந்தப்பட்ட வரையில் ஓர் எதிரி படையெடுத்து வந்தாலும் அதை பற்றி அவர் கவலைப்படப் போவதும் இல்லை. எனினும் தெய்வீக அரசரின் மேன்மையை தெளிய வைத்து வேண்டியதின் பொருட்டு பகவான் அவரை அனுகிரகித்து அருளினார். தெய்வ ஆராதனை நிகழ்ந்து கொண்டிருந்த போது அந்த உயர்ந்த மண்டபத்தில் ஓர் பெரிய கை தோன்றிற்று.
பாபிலோனை கைப்பற்ற சைரஸ் வந்து கொண்டிருப்பதாகவும், எனவே அவனிடம் தனது பூலோக பதவியை ஒப்படைத்து விடவும் பகவான் தன்னுடைய திருக்கரத்தினாலேயே அந்த மண்டபச்சுவரில் எழுதி காண்பித்தார். இந்த தெய்வீக நிகழ்ச்சி முடிவடைந்தவுடன் தெய்வ சாதுவானவர் சற்றும் தாமதித்துக் கொள்ளாமல் கோட்டைக்கு வெளியே சென்று சைரஸை வரவேற்றி தன்னுடைய ராஜ்யத்தை அவனிடம் ஒப்படைத்தார். இத்தகைய ஒரு தெய்வீக நிகழ்ச்சியிலிருந்து நபோனிதஸ் தெய்வத்தின் அன்புக்கு பாத்திரமானவர் என்பதை மேற்கத்திய ஆராய்ச்சியாளர்களும் உணர வேண்டும். யூத ப்ராஃபட்டுகளோ, ஜூஃபிஷ் ப்ராஃபட்ஸ், இந்த நிகழ்ச்சியை வேறு விதமாக பாடியிருக்கிறார்கள். அதாவது சைரஸ் போர் புரிந்து நபோனிதஸை கொண்டுவிட்டு பாபிலோனை கைப்பற்றியதாக திரித்து கூறியிருக்கிறார்கள். தவிர பல தெய்வமத ராஜாங்கங்களை யூத கடவுள் அழித்ததாகவும் ப்ராஃபட்டுகள் பாடியிருக்கிறார்கள். உதாரணமாக அசீரியாவின் பராக்கிரம மன்னனான சென்னாஷரீப் இஸ்ரேலின் மீது படையெடுத்து வந்ததாகவும், ஆனால் அன்றிரவே ஒருவரை கூட விடாமல் படையினர்கள் அனைவரையும் யூதக்கடவுள் கொண்டு தீர்த்து விட்டதான ஓர் அண்டை புலகை ஆணவத்துடன் பாடியிருக்கின்றனர். ஆனால் இந்த அப்பட்டமான பொய்யை சென்னசெரிப்பின் சாசனங்கள் தகர்த்தெறிந்துவிட்டன. Until the inscriptions of Assyria were brought to light, even scholars believed that Jehovah himself smote the whole Assyrian army of Sennacherib to death. But in due contrast, Sennacherib subdued Judah and its allies and laid heavier tribute than before. இந்த ப்ராஃபட்டுகள் யார் என்று நீங்கள் கேட்கிறீர்களா? உலகிலேயே தெய்வ மதத்தை எதிர்த்து ஒரு புதிய மதத்தை முதலாக ஸ்தாபித்தவர்கள் இவர்களே ஆவர். யூத மத கடவுள் யூத மத அரசர்களுக்கு வெற்றியையும் தெய்வ மத அரசர்களுக்கு தண்டனையும் கொடுத்து வந்ததை போலுள்ள கற்பனை சரித்திரங்களால் துவேஷத்துடன் உருவாக்கப்பட்டதே யூத மத ஓல்டு டெஸ்டமெண்ட் புஸ்தகமாகும். கிறிஸ்தவமும் இஸ்லாமும் இத்தகைய சம்பவங்களை தங்களுடைய மத புத்தகங்களில் தத்தமருக்கு அனுகூலமாக எழுதி கொண்டிருக்கின்றன. யூத மதத்தை ஸ்தாபித்த மோசஸ் தெய்வ மதத்திய எகிப்தியர்களை அழித்துவிட்டு இஸ்ரேலுக்கு புறப்பட்டதாகவும், புறப்பட்டு வரும் வழியில் செங்கடல் அவருக்கு வழிவிட்டதுமான ஓர் கற்பனையும் இவர்கள் சித்தரித்திருக்கிறார்கள். ஆனால் ஆராய்ச்சியாளர்களோ 10 கமாண்ட்மெண்ட்ஸை ஓர் கற்பனை மதம் என்பதாக தீர்ப்பு கூறிவிட்டனர். மோசஸின் பிறப்பை பற்றி தமாஷாக கூறப்பட்டிருக்கும் சில மேதைகளின் வரிகள் பின்வருமாறு. Mark Twain, with his logical humor, has disposed all these cynics. If the 10 commandments were not written by Moses, observes Mark Twain, then they were written by another fellow of the same name. And Heine, with equal humor and the greater logic, remarks that if Moses was not created by God, then the writers of the Old Testament did well to remain God of his oversight by creating Moses themselves. A facetious lecturer once remarked that Moses was the greatest historical character who never lived, whereupon a member of the audience corrected him. What you really meant to say, sir, is that Moses was the greatest fictional character who forever lives. கிறிஸ்தவ சகாப்தத்திற்கு முந்தைய பழமையான சரித்திரங்களை தொகுத்தவர்களுள் யூத ப்ராஃபட்டுகளும் ஒருவராவர். எகிப்து, பாலஸ்தீனியம், அசீரிய, பாபிலோனியா முதலிய தெய்வமத ராஜ்யங்கள் இவர்களுடைய பேனாவுக்கு இலக்காகி இருக்கின்றன. இந்த யூதமத சரித்திரங்களை பின்பு தோன்றின கிறிஸ்தவ மதத்தினர் விவாதத்திற்கு இடமில்லாமல் ஏற்று வந்தனர். காரணம், யூத மதத்தின் அடிப்படையில்தான் கிறிஸ்தவ மத புஸ்தகம் நியூ டெஸ்டமெண்ட் தொகுக்கப்பட்டதாகும். கிறிஸ்தவ சகாப்தத்திற்கு முந்தைய காலத்திய தெய்வமத ஆசிரியர்களின் சரித்திரங்களை, முக்கியமாக ஈராதத்தரின் ஹெரோடட்டஸ் சரித்திரங்களை கிறிஸ்தவ மேதாவிகள் கவனிக்க நேர்ந்தும் அவர்கள் யூத ப்ராஃபட்டுகளின் சரித்திரங்களையே நம்பி வந்தனர். புராதன தெய்வ கலாச்சாரத்திய மன்னர்களின் சில சாசனங்கள் மண்ணில் புதைந்தும் சில கல்வெட்டுகள் புரியாமலும் இருந்த வரையில் ப்ராஃபட்டுகளின் நோக்கம் வெற்றியில் அமர்ந்து வராமலும் இல்லை. ஆனால் சாசனங்கள் வெளிப்பட்டதிலிருந்து கலையுலகம் ஓர் புது விழிப்பை ஏற்றது. யூதமத புத்தகத்தின் கலப்பற்ற பொய்களை நிரூபித்து காட்டிய கிறிஸ்தவ ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு நமது மனமார்ந்த வந்தனங்கள். நிற்க, சமீப காலத்திலிருந்து தவறான சரித்திரங்களை கவனிக்க நேரும் பாரபட்சமற்ற ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கும் மேதைகளுக்கும் அத்தகையவைகளை கண்டனத்திற்கு உட்படுத்தி வராமலும் இல்லை. தவிர பண்டைய மேற்கத்திய தெய்வமத ஆசிரியர்களின் சரித்திரங்களும் அதே காலத்திய கல்வெட்டு சாசனங்களும் முரண்பாட்டை கொள்ளாமல் காணப்பட்டதைக் கண்ட கிறிஸ்துவ மேதைகள் தெய்வமத காலத்தியவர்களின் நேர்மையை ஒப்புக்கொண்டிருப்பதுடன் அவர்களுடைய சத்தியத்தையும் பண்பாட்டையும் தெய்வீகத்தையும் வெகுவாக பாராட்டியிருக்கிறார்கள். உதாரணமாக, தெய்வ கலாச்சாரத்திய மன்னர்களால் விடுவிக்கப்பட்டவைகள் விவாதத்துக்கு இடமில்லாமல் ஏற்கப்பட வேண்டியவைகள் என்ற கருத்தில் தெளிவாகியிருக்கும் ஓர் கிறிஸ்துவ மேதையின் வாக்கியத்தை கவனியுங்கள். The Oriental scribe, whether of Egypt, Assyria, Babylonia or Persia,
rarely made the mistake of putting details of unfortunate expeditions on record. தங்களுக்கு நேர்ந்த அபஜயங்களை மறைக்காமல் இருக்கும் தவறை கூட தெய்வ மதத்தினர்கள் அபூர்வமாக ஏற்று வந்தனர். யூத கடவுளின் ஜெகோவா சக்தியை தமாஷாக தாக்கியிருக்கும் ஓர் பேராசிரியரின் வாக்கியங்கள் பின்வருமாறு: Jehovah brings success to his servants. This is what is supposed to have been observed, and this makes him very strong. There is as yet no instance of a servant of Jehovah whom Jehovah has abandoned. Jehovah is a sure refuge, a rock whence one may defy one's enemy, a buckler, a savior. The servant of Jehovah is in all things a privileged being. Oh, it is a wise thing to be a scrupulous servant of Jehovah. The victories of Jehovah's servants are the victories of Jehovah himself. The strong God is he who wins. Jehovah is the true God by proof of experience. He gives victory to the faithful. A brutal realism saw nothing beyond this triumph of material fact. But what is to happen on the day when servant of Jehovah shall be poor, dishonored, persecuted for his fidelity to Jehovah? The elements of the grandiose and the extraordinary reserved for that day may be perceived from the struggle of the Israelite conscience up to the present time. யூதமத புஸ்தகத்தை 10 Commandments ஐ பற்றி H.G. Wells கூறுவதாவது: An intelligent reader of the prophetic books will find much hate in them, much prejudice, and much that will remind him of that evil stuff, the propaganda literature of the present time. Herodotus 484 to 424. நான் அவ்வப்போது ஈராதத்தரை ஹீரோடட்டஸ் குறிப்பிட்டு வருகிறேன் அல்லவா? அவரை பற்றி சுருங்கச் சொல்லில், among the Oriental historians whose position as a factor in the history of literature is so unique that we are justified in giving more extended attention to him. This is of course the most remarkable of all, Herodotus. Herodotus, the celebrated father of history, or as K.O. Muller styles him, father of prose, was the nephew of Panyasis, a famous epic poet, from which it may be inferred that he came of a literary lineage. To make his history known to the Grecian world, he read it before the assembled personages at the Olympian festival. The reading created greatest enthusiasm, and he received honors and award of the occasion. The work itself makes it clear that in acquiring material of this composition, the author traveled extensively in Egypt, Babylonia, Assyria, and other countries in Asia. He had no inducement to depart from the recital of truth as he actually saw and heard it.